Hi guys, today let's talk about the peripheral nerve injuries. Okay, nerve system is divided into two parts, peripheral nerve system and central nerve system. Peripheral nerve system is the uh, anterior console to distal part of the peripheral. Example on the sciatic nerves, common parietal nerves, median nerves, radial nerve, ulnar nerves is called the peripheral nerve system. Central nerve system are to brain up to spinal cord. It is called the central and peripheral nerve system. The nerve system is most common causes of peripheral nerve injuries is the penetrating ones, like sharp things will be injury to the particular nerves, and gunshot injuries is called the penetrating injuries. Any type of pressures to compression to the bony fragments or any compression to the particular muscles over spasm or over tightening of the particular muscle to compression to the nerve roots. It's called the pressures to compression to the particular nerve roots. And ischemia, any type of poor nutrition of the nerves or malnutrition of nervesக்கு வந்து ப்ராப்பர் பிளட் சப்ளை இல்லைன்னா என்ன இருக்கும், நார்மல் இஸ்கீமியா நர்வ் ரூட் இன்ஜுரிஸ் வந்து மோஸ்ட் காமனாக வந்து வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, and next one, other one is fracture. Fracture is most common causes in the upper limb and lower limb is most common. It is the multiple segment fracture to compression to the particular nerve roots to malunion or non-union அல்லது என்ன சொல்கிறது ஷார்ப் லைக்ஸ் இன்ஜுரிஸ். எக்ஸாம்பிள் வந்து வாக்மேன் இஸ்கீமிக் கண்ட்ராக்சர் to posterior dislocation of the supracondylar fracture to compression to the particular nerve roots. Walkman contracture will be the most common. And another one is dislocation. Dislocation means is the shoulder joint and elbow joint, and near the nerve roots will be the over compression to the particular nerve வந்து over compression ஆகும்போது motor and sensory involvement according to the particular layers involvements பொறுத்து அந்த symptoms வந்து most common வந்து இருக்கும். Another one is traction, over stretching in the particular nerve roots. Nerve roots வந்து over stretching பண்ணும்போது and continuous stretching to overhead activities to do the repeated actions. All particular actions is prolonged time to do the activities to overstretching to the particular nerve roots, and conducting velocity of the nerves will be decreased. It is most common causes of nerve injuries. Another one is tumor and neuritis, any type of neural neuro infections, any type of part spine like osteomyelitis and osteomyelitis and TP spine to layers involvement of the inflammation of TP will be spread in the particular nerve roots. It is called the neuritis. Okay, and it is the anatomical features of nerve system. There are variety of anatomical nerve system will be there: epineurium, endoneurium and perineurium. Okay, epineurium means it is the outermost layer of the nerves. Okay, it is called the epineurium. It is the inner part of the surrounding vesicles and micro blood vessels will be there. It is the any type of epineurium involvement of compression and micronutrition blood vessels to repairing the particular nerves injuries. And perineurium means inner layer of nerve fibers. Perineurium and endoneurium is outermost inner layer of nerve fibers. Okay, another one is myelinated nerve fibers and non-myelinated nerve fibers. There are two type of nerve fibers will be there. Non-myelinated fibers is slow conduction fibers, and myelinated fibers is fast conduction fibers. Okay, myelinated fibers is jumping action of to one myelin to another myelin to protein to conduct in the micro electrical particles to jumping the individual myelin to myelin. It is called the saltatory contraction. Saltatory contraction to motor and sensory postural involvement will be there. Slow conduction fibers in the directly and slowly to non-myelinated fibers. It is the conduction of sensation, motor and another parts. It is conducting very slowly. Okay, okay. There are next one is classifications of nerve injuries. There are variety of nerve classifications will be there. Nowadays is the standard and nerve injuries classifications is
Sudan's classifications. Sudan's classifications is the 3 classification will be there: neuropraxia, axonotmosis and neurotomosis. Okay, neuropraxia means is temporary and compression to the particular nerves. Example வந்து fibromyalgia. Fibromyalgia is the over tightening of the particular muscle fibers. Muscle fiber tighten ஆகிறதுனால individual surrounding structureல உள்ள nerves வந்து over compression ஆகுது. Okay, another one is Sudan's classifications, or sorry, Sudan's classification, Saturday night palsy. Saturday night palsy to compression to the particular nerves. Okay, compression ஆகும்போது என்ன இருக்கும், motor and sensory elements இருக்கு there. இந்த neuropraxia பொறுத்தவரை எப்படின்னா இது is temporary and it is the recovery into up to 1 week to 2 months. Okay, in temporary and sometimes the permanent loss will be there. Okay, according to the layers involvement of the compression. Okay, and nerve repairing to easily repairing the neuropraxia. Axonotmosis means to involvement of the epineurium, endoneurium and perineurium according to the cut to injury of the layers. Okay, it is not fully cut to injuries, it is the partial cut to injury, the nerve roots, and according to the layers பொறுத்து என்ன இருக்கும், motor and sensory involvements வந்து most common வந்து இருக்கும். இது வந்து axonotmosis. இது வந்து என்ன இருக்கும், நார்மல் ரெக்கர் வந்து up to 1 month to up to year கூட ஆகலாம், 2 years 3 years கூட ஆகலாம், according to the injury of லேயர்ஸை பொறுத்து என்ன இருக்கும். இப்போ வந்து அவுட்டர் லேயர் அண்ட் மைலின் ஷீட் மட்டும் இன்வால்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும், ஈஸியாக பைண்ட் ஆயிரும். அப் டு 1 month 2 monthக்குள்ளே என்ன இருக்கும், நர்வ்ஸ் வந்து நார்மலாக ஆயிரும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும், நார்மல் எபினியூரியம் அண்ட் பெரினியூரியம் எண்டோனியூரியம் இன்வால்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா டு ரெக்கவர் டு த சம்போஸ் டைம் வந்து மேக்ஸிமம் எடுத்துக்கணும். இதுதான் வந்து இப்போ axonotmosis. Neurotomosis means is the complete cut nerve injuries. Okay, it is வந்து நார்மல் என்ன இருக்கும், டு நர்வ்ஸ் வந்து கண்டக்ஷன் வந்து சுத்தமாக வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கவே இருக்காது. இட் இஸ் காட் நியூரோட்டோமோசிஸ். இது வந்து மோஸ்ட் காமனாக வந்து என்ன இருக்குன்னா நார்மல் ஸ்பைனல் கார்டு இன்ஜுரிஸில் வந்து மோஸ்ட் காமனாக வந்து இருக்கும். ஓகே, இது வந்து என்ன இருக்கும், நார்மல் மேக்ஸிமம் கோ டு த சர்ஜரி தான். இதில் வந்து ரெக்கவரிங் வந்து என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப டிஸ்டன்ஸாக போயிடுச்சுன்னா என்ன இருக்கும், மேக்ஸிமம் நர்வ் கிராஃப்ட் சர்ஜரி தான் வந்து மேக்ஸிமம் பண்ணணும். ரொம்ப ப்ராக்சிமலில் இருந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும், வெலரியன் டீஜெனரேஷன் வந்து மேக்ஸிமம் ஆகும். சரியா, வெலரியன் டீஜெனரேஷன் வந்து என்னென்னா நார்மல் டிஸ்டல் பார்ட்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த நர்வ்ஸில் வந்து கம்ப்ளீட் கட்டு இன்ஜுரி இருக்கும். ஓகே, நார்மல் ரொம்ப டிஸ்டல் பார்ட்டுக்கு போயிருக்கும். இது வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்னா 7 to 10 டேஸில் வந்து இன்ஜுரி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, இதில் வந்து டிஸ்டல் பார்ட்டில் இருந்து மைலின் ஷீத் வந்து என்ன இருக்கும், ப்ராக்சிமலில் வந்து க்ரோ ஆகும். சரியா, இது வந்து என்ன இருக்கும், பெர் டேக்கு வந்து 0.5 to 1 mm வரை மேக்ஸிமம் க்ரோ ஆகும். இது வந்து ஃபினிஷ் ஆக வந்து எப்போ ஃபினிஷ் ஆகும்னா நார்மல் என்ன இருக்கும், அந்த ஃபுல் நர்வ்ஸும் வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகி பைண்ட் ஆகி ஃபுல்லாக சேர்ந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த வெலரியன் டீஜெனரேஷன் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். வெலரியன் ரீஜெனரேஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா நார்மல் என்ன இருக்கும், வெலரியன் டீஜெனரேஷன் வந்து எப்போ நடக்கும்னா நார்மல் என்ன இருக்கும், டிஸ்டல் பார்ட்டில் உள்ள நர்வ்ஸ் ரூட்ஸ் வந்து ப்ராக்சிமல் நோக்கி க்ரோ ஆகும். சரி, அப்போது வெலரியன் டீஜெனரேஷன் வந்து மேக்ஸிமம் நடக்கும். சரி, நார்மல் என்ன இருக்கும், ஆக்சன் டீஜெனரேஷன்ஸ் வந்து எப்போ நடக்கும்னா நார்மல் என்ன இருக்கும், இந்த எலக்ட்ரிக்கலி கண்டக்ட் இன் த டிஸ்டல் பார்ட் ஆஃப் த நர்வ் ரூட்ஸில் வந்து என்ன இருக்கும், எலக்ட்ரிக்கலி ஜம்பிங் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் நடக்கவே நடக்காது. அப்போது என்ன இருக்கும், டீஜெனரேஷன் ஆக்சன் டீஜெனரேஷன்ஸ் வந்து லேட்டர் ஸ்டேஜில் வந்து நடக்கும். ஓகே, இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வந்து நடக்காது. இந்த ஃபஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வந்து வெலரியன் டீஜெனரேஷன் நடக்கும். அது வந்து முடியாத பட்சத்தில் ஆக்சன் டீஜெனரேஷன்ஸ் வந்து நடக்கும். இது வந்து என்ன இருக்கும், நர்வ் ரூட்ஸ் வந்து ரொம்ப டிஸ்டல் பார்ட்ஸில் போயிடுச்சுன்னா என்ன இருக்கும், அந்த டீஜெனரேஷன் வந்து நடக்கும். டிஸ்டல் பார்ட்டில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் ஜம்பிங் இது எல்லாமே மேக்ஸிமம் நடக்கவே நடக்காது. ஏன்னா நர்வ் வந்து ரொம்ப டிஸ்டல் பார்ட்ஸில் வந்து போயிடுச்சு. அந்த டைமில் வந்து டீஜெனரேஷன் வந்து மேக்ஸிமம் நடக்கும். லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து அந்த சுற்றி இருக்கிற அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயரில் உள்ள மைலின் ஷீத் எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக டீஜெனரேஷன் வந்து நடக்கும். ஓகே, டீமைலினேஷன் வந்து எப்போ நடக்கும்னா நார்மல் என்ன இருக்கும், இந்த ஆக்சன் வந்து ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆகிடுச்சு, அந்த இது வந்து என்ன இருக்கும், ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ரப்ச்சர் இன்ஜுரி ஆகிடுச்சு அண்ட் என்ன இருக்கும், பிளட் வெசல்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர் இது வந்து இல்லைன்னா என்ன இருக்கும், டீமைலினேஷன்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் நடக்கும். இது மோஸ்ட் காமனாக வந்து எந்த கண்டிஷன்ஸ் இருக்குன்னா குலியம் பேரியர் சிண்ட்ரோம் வந்து மோஸ்ட் காமனாக வந்து இருக்கும். ஓகே, இந்த பெரிஃபெரல் நர்வ் சிஸ்டத்தை வந்து எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்னா தேர் ஆர் 2 type ஆஃப் சிம்டம்ஸை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம், சென்சரி சிம்டம்ஸ் அண்ட் மோட்டார் சிம்டம்ஸ்.
ஓகே இப்போ வந்து நார்மல் இந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் அண்ட் ஃபஸ்ட் கிரேட் ஆஃப் நர்வ் இன்ஜுரிஸை பொறுத்தவரை என்ன இருக்கும் போத் இன்வால்வ்மெண்ட் வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கும் அக்கார்டிங் டு த லேயர்ஸ் இன்வால்வ்மெண்ட்டை பொறுத்து என்ன இருக்கும் அந்த நியூரோப்ராக்சியாவா ஆக்சினோப்ராக்சியாவா நியூரோடோமோசிஸாக வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஓகே அதனால் நம்மளோட நெகட்டிவ் சிம்டம்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா நார்மல் என்ன இருக்கும் கம்ப்ளீட் கட் இன்ஜுரிஸ் அல்லது என்ன இருக்கும் வெலரின் டீஜெனரேஷன் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன இருக்கும் என்னென்ன பாசிட்டிவ் சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும் அந்த இது வந்து ரெக்கவர் வந்து ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்படி பார்ப்போம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன இருக்கும் பர்னிங் சென்சேஷன் வந்து இருக்கும் அண்ட் டிஸ்தீசியா பெயின் அண்ட் ஜென்டில் டச்சு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபீல் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவ் இது இன்னொன்று வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஹைப்பர் அலர்ஜீசியா வந்து இருக்கும் மீன்ஸ் பெயின் அண்ட் லோயர் த்ரஸ்கோல்ட் அண்ட் ஸ்டிமுலேஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து மைல்டாக வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க இது வந்து கம்ப்ளீட் கட் இன்ஜுரிஸ் அண்ட் பாசிட்டிவ் சைன்ஸில் வந்து இருக்கும் இப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும் ரெக்கவர் வந்து மேக்ஸிமம் வரதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து நிறைய இருக்குது அண்ட் வந்து ஹைப்பர் பேராஸ்தீசியா அண்ட் த்ரஸ்கோல்ட் எவல்யூட் பட் பெயின் எக்ஸசிவ்லி felt okay lightening pain sudden or very severe pain or shooting pain like மைல்ட் பெயின் வந்து இருந்துச்சுன்னா இது பாசிட்டிவ் சிம்டம்ஸ் ஓகே இது வந்து கம்ப்ளீட் நர்வ் இன்ஜுரிஸில் வந்து மைல்டு இந்த டைப் ஆஃப் டச்சிங் சென்சேஷன் அண்ட் டெக்ஸ்சர்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து இருக்குது அண்ட் கம்ப்ளீட் நர்வ் இன்ஜுரிஸை பொறுத்தவரை ஓகே நெகட்டிவ் சிம்டம்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா நார்மல் அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே ஃபீல் ஆகுது மோட்டர் அண்ட் சென்சரி பார்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக லாஸ் ஆகிருக்கும் அண்ட் என்ன சொல்கிறது ரொம்ப நாளானப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ரெக்கவர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்து இருக்கும் ஓகே இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா டிஃபிகல்ட் டு ஐடென்டிஃபை த டெக்ஸ்சர்ஸ் அண்ட் சென்சேஷன்ஸ் வந்து ஃபுல் வே லாஸ்ட் காட்டன் உள் அண்ட் ஷார்ப் லைன்ஸ் வந்து பஞ்சர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஃபீல் பண்ண வந்து இருக்குங்க இன்னொன்று வந்து கேட் வந்து அன்ஸ்டெடி கேட் லைக் என்ன இருக்கும் இது வந்து சையாட்டிக் அண்ட் காமன் பெரியல் நர்வ்ஸ் வந்து இன்ஜுரி இருந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும் நார்மல் அந்த மாதிரி சென்சேஷன் வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்டெடியாகவே வந்து இருக்காது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் ஒரு பார்ட்ஸில் இன்வால்மெண்ட் இருக்குன்னா அந்த பார்ட்ஸே வந்து அவங்களுக்கு சுத்தமாக வந்து பால்பேஷனே வந்து இருக்காது எக்ஸாம்பிள் வந்து காமன் பெரியல் நர்வ்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபுட் ட்ராப் வந்து இருக்குன்னா என்ன இருக்கும் அவங்க வந்து நார்மல் என்ன இருக்கும் டார்சிஃப்ளெக்ஷன் பிளான்டர் ஃப்ளெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஃபீலே வந்து மேக்ஸிமம் இருக்காது ஓகே இது வந்து நார்மல் அண்ட் பெயின்லெஸ் பெயின் ட்ராமா அண்ட் டேமேஜ் டு த ஜாயிண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து டயபெட்டிக்ஸ் நியூரோபதி இருக்குல்ல டயபெட்டிக்ஸ் நியூரோபதியில் வந்து பெரிஃபெரல் நர்வ்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக என்ன இருக்கும் சென்சரி அண்ட் மோட்டார் வந்து செப்பரேட் வந்து மேக்ஸிமம் பண்ணாது ஓகே அதனால் செப்பரேஷன் வந்து மேக்ஸிமம் பண்ணாது அதனால் மேக்ஸிமம் என்ன இருக்கும் அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து ரெக்கவர் வந்து லாஸ் ஆகாது ஓகே இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தான்னு வச்சுக்கோங்க ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் நத்திங் லைக் தட் இட் இஸ் த ஒன் ஆஃப் ஸ்டிமுலேஷன்ஸ் தான் ஓகே கம்ப்ரெஷன் இருக்கும்போது என்ன இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ரெக்கவர் ஆகிரும் இல்லைன்னா என்ன இருக்கும் நம்ம ஸ்பீடப் பண்ணுறதுக்கு வந்து அல்லது எலக்ட்ரோலைட்ஸை வந்து ஈஸியாக மூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷனல் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டிமுலேஷன் கொடுக்கலாம் இல்லை நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டிமுலேஷன்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் கொடுக்கலாம் அக்கார்டிங் டு த நர்வ்ஸ் லேயர்ஸ் இன்வால்வ்மெண்ட் பொறுத்து நம்ம மசில்ஸ் இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கா இல்லை நர்வ்ஸ் இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கேற்றாப்புல நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோக்கால் வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கம்ப்ளீட் ரப்ச்சர் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷனல் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டிமுலேஷன்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் கொடுக்கலாம் நான் அடுத்து வர டாப்பிக்கில் நான் வந்து ஃபெஸ்ட்டை பற்றி நான் எடுக்கிறேன் ஃபங்க்ஷனல் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டிமுலேஷன் வந்து எப்படி எடுக்கணும்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே ஓகே மோட்டரில் இப்போ கம்ப்ரெஷன் வந்து இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க மோட்டர் இன்வால்வ்மெண்ட் சிம்டம்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா நார்மல் வீக்னஸ் வந்து இருக்கும் ஓகே இது வந்து ஒரு மசில்ஸை வந்து அவங்க ஆக்டிவேட் பண்ண நினைப்பாங்க பட் அவங்களால ஃபுல்லாக அச்சீவ் பண்ண முடியாது மசில்ஸ் வந்து ஃபுல் கன்ட்ராக்ஷன் வந்து மேக்ஸிமம் பண்ண முடியாது அண்ட் டூ டிஃபிகல்ட் டு த கிளைம்பிங் ஸ்டேர்ஸ் அண்ட் கிளைம்பிங் கோம்பிங் ஹேர் இதெல்லாம் வந்து அவங்களால பண்ண முடியாது இது வந்து மசில்ஸ் இன்வால்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மோட்டர் இன்வால்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கிராம்ப்ஸ் வந்து இருந்துச்சுன்னா மசில் கிராம்ப் ஃபெசிலிட்டேஷன்ஸ் அண்ட் டிஃப்யூஷன்ஸ் வந்து மசிலை வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஆக்டிவேட் வந்து மேக்ஸிமம் பண்ண முடியாது ஓகே சென்சரி இன்வால்மெண்ட்ஸ் வந்து இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்குன்னா நார்மல் லைட் டச் 2 பாயிண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் வைப்ரேஷன் ஜாயின்ட் பொசிஷன் சென்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும் அந்த என்ன சொல்கிறது சென்சரி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே அனதர் ஒன் இஸ் வந்து அன்மைல்னேட்டட் அண்ட் மைல்னேட்டட் சென்சரி ஃபைபர்ஸ் இன்க்ளூட் வந்து என்ன இருக்குன்னா டெம்பரேச்சர் பெர்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணலாம் அண்ட் பெயின்ஸ் இப்போது பெரிஃபெரல் நர்வ் இன்ஜுரிஸ் தான் சொல்லிட்டு நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் ஒரு பர்டிகுலர் நர்வ்ஸ் வந்து இன்ஜுரி ஆகிருக்குன்னா எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா நார்மல் என்ன இருக்கும் நார்மல் பாடியில் உள்ள எலக்ட்ரோலைட்ஸ் லெவல் வந்து பார்ப்போம் அதுக்காக வேண்டி தான் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா பிளட் டெஸ்ட் பார்க்குறோம் எஃபிசி இஎஸ்ஆர் சிஆர்பி அண்ட் யூரித்ரா எலக்ட்ரோலைட்ஸ் லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் அண்ட் விட்டமின் B12 டெஸ்ட் அண்ட் ப்ரோட்டீன் எலக்ட்ரோலைசிஸ் டெஸ்ட் வந்து மேக்ஸிமம் பண்ணுறோம் ஏன்னா என்ன இருக்கும் நம்ம
நம்ம பாடியில் உள்ள சாலிட்டரி கண்டாக்ஷன்ஸ் அல்லது சாலிட்டரியோட இது வந்து கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியானால் கூட நம்மளுக்கு வந்து என்ன இருக்கும், நர்வ்ஸோட கண்டாக்ஷன் வந்து ரொம்ப மினிமலாக இருக்கும். என்ன இருக்கும், மெயினாக நம்ம பாடியில் உள்ள மைக்ரோ எலக்ட்ரோலைஸ் பார்ட்டிகிள்ஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நர்வ் எலக்ட்ரல் இம்பல்ஸை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது. அதில் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கூட நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் பெரிஃபெரல் நர்வ்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும், ப்ராப்பர் ஒர்க்கிங் வந்து மேக்ஸிமம் நடக்காது. நெக்ஸ்ட் வந்து நர்வ் கண்டக்ஷன் ஸ்டடி வந்து பண்ணலாம். ஓகே, நர்வ் கண்டக்ஷன் ஸ்டடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நார்மல் எஸ்டி கவ் நம்ம ஃபேரடிக் அண்ட் கேல்வானிக் டெஸ்ட் மூலமாக என்ன இருக்கும், நர்வோட கண்டக்ஷன் டெஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்குது, நர்வோட கண்டக்ஷன் வெலசிட்டி வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். அண்ட் இஎம்ஜி வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, எலக்ட்ரோ மைக்ரோகிராஃபி மூலமாக என்ன இருக்கும், பர்டிகுலர் நர்வ்ஸ் வந்து எவ்வளோ பார்ட்ஸ் இன்ஜுரி இருக்குது, கம்ப்ரெஷன் இருக்கா, இல்லை என்ன லேயர் இன்வால்மெண்ட் இருக்குது, எவ்வளோ வந்து எலக்ட்ரோலைஸ் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் வந்து எவ்வளோ டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை வந்து நம்ம பார்த்து நர்வ்ஸ் வந்து பார்ப்போம். நர்வ் பயாப்சி வந்து எடுத்து பார்க்கலாம். ஓகே, நர்வ் பயாப்சி எதுக்கு வந்து எடுக்கிறோன்னா, நார்மல் கம்ப்ளீட் கட்டு இன்ஜுரி ஆகிடுச்சுன்னா என்ன இருக்கும், அந்த டிஸ்டல் பார்ட்டில் உள்ள செல்ஸ் வந்து டீமைலினேட்டட் ஆகிரும். ஓகே, டீமைலினேட்டட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன இருக்கும், நார்மல் ஒரு இதுவுமே வந்து கண்டக்ஷன் வந்து மேக்ஸிமம் பண்ணாது. ஓகே, அது ஜாயின் பண்ணாலுமே என்ன இருக்கும், நார்மல் வந்து பண்ணாது. ஓகே, நர்வ்ஸ் வந்து லைவாக இருக்கா, இல்லை என்ன இருக்கும், கம்ப்ளீட் ரப்சர் ஆகுது, என்ன இருக்கும், கம்ப்ளீட் டீமைலினேட் ஆகிட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நர்வ் பயாப்சி வந்து எடுத்து பார்ப்போம். செர்பிரல் ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து எதுக்கு பண்ணுறோன்னா, அது எக்ஸாமினேஷன் வந்து மேக்ஸிமம் பண்ணோம். அது எதுக்கு வந்து பண்ணுறோம்னா, நார்மல் என்ன இருக்கும், எனி பார்ட் ஆஃப் வைரல் அண்ட் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கா, இல்லை என்ன இருக்கும், டீமைலினேஷன்ஸ் வந்து இருக்கான்னு சொல்லிட்டு சிஎஸ்எஃப்ல வந்து மேக்ஸிமம் பார்ப்போம். ஓகே, அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன்ஸ், ஆக்டிவ் அண்ட் மசில் ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன்ஸ் வந்து பார்ப்போம். நியூரோ டைனமிக் டெஸ்ட் வந்து பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, நியூரோ டைனமிக் டெஸ்ட் வந்து என்னென்னா, நார்மல் என்ன இருக்கும், ஒவ்வொரு நர்வ் ஃபைபர்ஸையும் வந்து இப்போ மீடியல் நர்வ், ரேடியல் நர்வ் வந்து நியூரோ டைனமிக் டெஸ்ட் மூலமாக என்ன இருக்கும், நர்வ்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக கண்டக்ஷன்ஸ் இருக்கா, இல்லை என்ன இருக்கும், அது ஒரு நர்வ்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக ஒரு எலாங்ஷன் லென்த் பொசிஷனில் வச்சுட்டு ஸ்ட்ரெச் வந்து ரிப்பீட்டடாக நம்ம பண்ணி பார்ப்போம். அப்படி பண்ணும்போது என்ன இருக்கும், நார்மல் பெயின்ஃபுல் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இது வந்து நார்மலாக இருக்கிறவங்க வந்து பெயின்ஃபுல் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸ்ட்ரெச்சிங் பண்ணும்போது என்ன இருக்கும், நார்மல் பெயின் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க. கம்ப்ளீட் கட்டு இன்ஜுரிஸ் ஆர் பார்ஷியல் கட்டு இன்ஜுரி வந்து இருக்குன்னா, அந்த இன்ஜுரி லெவல்ஸை பொறுத்து அவங்க வந்து பெயின் அண்ட் சென்சேஷன் வந்து மேக்ஸிமம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு தான் வந்து என்ன இருக்கும், நியூரோ டைனமிக் டெஸ்ட் வந்து பண்ணி பார்க்குறோம். அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணி பார்ப்போம்னா, அந்த பர்டிகுலர் நர்வ்ஸ் ரூட் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுது, மோட்டார் அண்ட் சென்சரி வந்து என்னென்ன பார்ட்லாம் இன்வால்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சென்சரிக்கு வந்து நார்மல் ஷார்ப் இதை வச்சு லைட்டாக குத்தி பார்ப்போம். அண்ட் காட்டன் உள்ள வச்சு பார்ப்போம். 2 பாயிண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் வச்சு மேக்ஸிமம் பார்ப்போம். அண்ட் இன்னொன்று வந்து மோட்டரை வச்சு எப்படி பார்ப்போம்னா, நார்மல் ஃபங்க்ஷனல் மூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ண மாதிரி. ஓகே, நார்மல் என்ன இருக்கும், மீடியல் நர்வ், ரேடியல் நர்வ்னா பர்டிகுலர் மூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது மூலமாக அதை வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு மேக்ஸிமம் பார்ப்போம். ஓகே, இது வந்து நம்ம எப்படி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோக்கால் வந்து பண்ணுவோம்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து எவலுவேஷன்ஸ் வந்து பண்ணி பார்க்கணும். ஒரு நர்வ் இன்ஜுரிஸ் வந்து இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன டைப் ஆஃப் நர்வ் இன்ஜுரிஸ், கிரேட் 1ஆ, கிரேட் 2ஆ, கிரேட் 3ஆன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு எவலுவேட் வந்து மேக்ஸிமம் பண்ணணும். ஓகே, எவலுவேஷன் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்ளம் லிஸ்ட் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகே, இந்த லேயர் தான் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு, மோட்டார் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு, சென்சரி வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு, இல்லை என்ன இருக்கும், கம்ப்ளீட் என்ன சொல்கிறது, மோட்டார் அண்ட் சென்சரி வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்ளம் வந்து லிஸ்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஏம் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணணும். ஓகே, நார்மல் என்ன இருக்கும், கம்ப்ளீட் கட் இன்ஜுரிஸ் வந்து இருந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும், நார்மல் வெலரின் டீஜெனரேஷன் நடக்கிற வரை நம்ம வெயிட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன இருக்கும், நார்மல் மசில்ஸ் வந்து நம்ம மைல்டில் வந்து ஸ்டிமுலேஷன்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் கொடுக்கலாம். அப்புறம் ஆஃப்டர் வந்து வெலரின் டீஜெனரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து என்ன இருக்கும், எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டிமுலேஷன் அப் டு நர்வ்ஸ்க்கும் வந்து நம்ம கொடுத்து என்ன இருக்கும், அந்த நார்மல் அந்த சாலிட்டரி கண்டக்ஷன் அல்லது என்ன இருக்கும், எலக்ட்ரோ மைக்ரோ பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து ஈஸியாக மூவ் ஆகணும். ஓகே, ப்ராக்சிமல் பார்ட் அண்ட் இன்ஜுரி எபோ பார்ட்டிலேருந்து பிலோ பார்ட்டுக்கு வந்து ஈஸியாக மூவ் ஆகிறதுக்கு வந்து நம்ம மைல்டு என்ன சொல்கிறது, வித்தவுட் நர்வ் டேமேஜ் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம மைல்டில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் நர்வ் ஸ்டிமுலேஷன்ஸ் கொடுத்து என்ன இருக்கும், நர்வ்ஸ் வந்து ரெக்கவர் வந்து மேக்ஸிமம் பண்ணும். ரொம்ப சிவியராக கொடுத்தோன்னா என்ன இருக்கும், நர்வ்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ரப்சர் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. அண்ட் என்ன இருக்கும், நெகட்டிவ் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போதே நம்ம வந்து என்ன இருக்கும், ரீஎவல்யூஷன்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் பண்ணி பார்க்கணும். ரீஎவல்யூஷன் எதுக்கு வந்து பண்ணி பார்க்கணும்னா, நார்மல் ஒரு நர்வ்ஸ் இன்ஜுரிஸ் வந்து இருக்குன்னா அது வந்து ரெக்கவர் ஆகிருக்கா, இல்லை அதே ஸ்டேஜில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரீஎவல்யூஷன் வந்து ரிப்பீட்டடாக பண்ணி பார்ப்போம். இது வந்து எது மூலம் பண்ணி பார்ப்போம்னா, ஃபேரடிக் அண்ட் கேல்வானிக் டெஸ்ட் மூலமாக இல்லை எஸ்டி கர்வ் மூலமாக நம்ம ரீஎவல்யூவேட் பண்ணி அதுக்கேற்றாப்புல நம்ம வந்து என்ன இருக்கும், ஸ்டிமுலேஷன்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக கொடுத்து என்ன இருக்கும், எலங்கேஷன்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் பண்ணிவிடுவோம். ஓகே, தேர் ஆர் வெரைட்டி ஆஃப் பெரிஃபெரல் நர்வ்ஸ் இன்ஜுரிஸ் வந்து இருக்குது. ஓகே, ரேடியல் நர்வ்ஸ் வந்து இருந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும் இது நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஓகே, இது என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அல்னா நர்வ்ஸ் வந்து இருந்துச்சுன்னா
okay, and ulnar nerves, okay, and okay, ulnar nerves, median nerves வந்து இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும், அண்ட் ஒவ்வொரு இதுக்குமே நீங்கள் பார்த்துக்கங்க. நார்மல் சைட்டிக் நர்வ்ஸில் எப்படி இருக்கும், பெர்பல் இது டிபியல் நர்வ்ஸ் எப்படி இருக்கும், காமன் பெரல் நர்வ்ஸ் எப்படி இருக்கும், எல்லாமே வந்து பார்த்து அதுக்கேற்றாப்புல தான் நீங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். இதுதான் பெர்பல் நர்வ் லீஷன்ஸ். ஓகே, அடுத்து வந்து நம்ம அடுத்த இதில் வந்து பார்க்கலாம். பாய்.